नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ भूपिंदर सिंह मलिक। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। राष्ट्रपति ने कहा है कि समाजिक न्याय डिजिटल नवीनता का होना चाहिए है मुख उद्देश। उप राष्ट्रपति ने NCC गणतंत्र दिवस कैंप 2023 का किया उद्घाटन। ते पंजाब मंत्रिमंडल ने मिल्कफेड ते मिल्क यूनियनां विच ग्रुप C अते ग्रुप D दीआं 500 असामियां भरन नूं प्रवानगी समेत लए कई अहम फैसले। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में तद ही विकसित होवेगा जदों टैक्नोलॉजी की वरतों राहीं डिजिटल पाड़े नूं काफ़ी हद तक दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक ने सरकार नूं दूर दुराडे इलाकों तक पहुंचना सौखा कर दिता है। अज नवी दिल्ली में डिजिटल इंडिया इनाम 2022 देने तो बाद अपने संबोधन दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेज़ और तैक्नोलॉजी की वरतों राहीं संचालित होगी। इस संबंध में समाजिक न्याय डिजिटल नवीनतावां का मुख उद्देश होना चाहिए है। Interventions help us in pandemic management and ensured operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की डिजिटल परिवर्तन की कहानी नवीनता, प्रभाव और शमूलीयत की कहानी है। उन्होंने आस जताई कि भारत समाज के कमज़ोर ते हाशिए ते पए वर्गां नूं शामिल करन नूं यकीनी बनाउण लई एक मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने लोगों नूं नीतियां का लाभ उठाउण अते नवीनताकारी मेड इन इंडिया टैक्नोलॉजी का निर्माण करके देश नूं सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर उत्पादों लई एक ग्लोबल पावर हाउस वजों स्थापित करने वास्ते इकोसिस्टम नूं समर्थ बनाउण दी गल भी आखी। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवी दिल्ली में अज NCC गणतंत्र दिवस कैंप 2023 का उद्घाटन किया। उप राष्ट्रपति ने कहा कि भारत हुण मौक़िआं अते पूंजीकारी का विश्वव्यापी स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि देश हुण दुनिया की 5वीं सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कोविड का जिक्र करदਿਆਂ कहा कि भारत ने कोविड महामारी की चुनौती नूं दवाइयां, टीकिਆਂ अते उपकरणों के उत्पादन अते विकास में आत्मनिर्भर बनाउण के मौके में बदल दिता है। उप राष्ट्रपति ने कहा कि NCC नौजवानों में देश की विरासत बारे जागरूकता पैदा करन ते भाषाई, सभ्याचारक, धार्मिक अते भूगोलिक रुकावटों के बावजूद राष्ट्रीय एकता नूं उत्साहित करता है। As NCC cadets, you represent India's unity in diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. उन्होंने कहा कि NCC समाज नूं निरस्वार्थ सेवा देण अते किसी भी राष्ट्रीय लोड़ समय हमेशा मौजूद होने लई एक सिੱਖਿਅਤ मनुखी भंडार है। केंद्रीय युवा मामलों ते खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के नौजवान नवीं तकनीक नूं तेज़ी नाल अपनाउण विच मोहरी बन रहे हैं। दिल्ली विच यूथ 20 सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह, वैबसाइट अते थीम जारी करने मौके उन्होंने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर अते अध्यात्मकता का मेल है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवान स्टार्टअप सभ्याचार नूं अगे वधाउंदे होए समाजक, आर्थिक औकड़ां दा विहारक हल मुहैया करवा रहे हैं। The Y20 summit, India will not only speak but also provide an audience to the youth from across the world to be heard in the world's largest democracy amongst those young leaders geared up with the baton to the future. केंद्रीय मंत्री ने यूथ 20 के 5 प्रमुख विषयां भविष्य में काम के तरीके, जलवायु परिवर्तन, कुदरती जोखम घटाउण, शांति प्रक्रिया ते सुलह अते साझा भविष्य ते बेहतर जीवन के नाल-नाल खेडां ते भी विस्तारपूर्वक विचार साझे किए गए।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 167 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਏਕ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਵਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ, ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ 113 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 1090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ 54 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 34.5% ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ बुनियादी ढांचे ਤੇ खर्च हो रहा है। हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ 35,000 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 15,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 15 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। PGI MER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜਿਤ ਮੇਜਰ DP ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਅਤੇ 100% ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੇਜਰ DP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ MPUT ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਲੇਡ ਦੌੜਾਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੋਲੋ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਰ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨੇ। PGI MER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਗਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੇਜਰ DP ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। टू बी अ विनर, जो सिल्वर स्पून टाइप बंदे हैं उनको जैसे ही थोड़ा सा जुकाम होता है वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। However, accepting and embracing and including all that thing in your character, वो मैं नहीं कर सकता, वो आपने करना है। और इसको करते वक्त हो सकता है आप लोगों को ये नजर आए ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ PGI MER ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਨ ਅਪ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕਿਰਿਆ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
ਰਾਜੇਂਦਰ ਯਨਕਨਮੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕਿਰਿਆ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ GCE ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। When you go to the root of every problem, you realize that it is the nation. When you talk about nation building, it is how the citizens grow, how our children grow, and what values do they inculcate determines where the country goes. ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 11.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 9 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਕੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।